Okay, so good morning, everyone. So I think so in the last lecture, so we have covered the types of loading or the types of loads we have seen. Okay, in that I think so we have seen the five types of the loads. So in that, so first three are the very important. So that can be used while solving the numericals related to the support reactions. Okay, in which how many five types we have seen. So which are that? So first one is the point load, or the it is also called as the concentrated load. Then second one, so which we have seen, second one, it is the UDL. Okay, uniformly distributed load. Then third one is the EVL, so that is the uniformly varying load. Then fourth one is the, what is the fourth one? So fourth one is the general loading. Actually, General loading. okay, actually, in case of the general loading, so mostly it is shown in the form of the point load. Okay, शक्यतो तो point loadच्या form मध्ये दाखवतात आपल्याला ज्यावेळेस आपल्याला दिलेलं असेल. Okay, and the last one is the external moment. So that also we have seen. That external moment. So it is also very important because in some of the beams, so what they are giving at the particular point, so they are giving the external moments. Okay, that may be in the clockwise direction or that may be in the anti-clockwise directions. Okay, and whatever that external moment is there, so we don't have to take in the summation fx or the summation fy. So where when we have to consider that external moment, so yesterday I have told about that. So when we have to consider that external moment in our solution, आपण कधी कन्सिडर करायचं त्याला एक्सटर्नल मोमेंटला? हॅलो, एक्सटर्नल मोमेंट आपण कसं घेतो, कधी घेतो? एक्सटर्नल मोमेंट आपण कधी घ्यायचं, की ज्यावेळेस तुम्ही मोमेंट घेत असता एखाद्या पर्टिक्युलर पॉईंटला. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही मोमेंट घेत असता, तर ज्यावेळेस मोमेंट घेताय, तर त्याच वेळेस तुम्हाला काय करायचं असतं, तर ते एक्सटर्नल मोमेंट ते ॲड करायचं असतं त्यामध्ये. मग जर क्लॉकवाईज असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही प्लस घेणार, सिम्बॉल त्या साईन घेणार, आणि अँटी क्लॉकवाईज असेल तर त्या ठिकाणी मायनस घेणार. ओके, आणि मोमेंट घेत असताना तर आपण परत मल्टिप्लाय करत नाही डिस्टन्सने. ओके, सो इट विल कम सच अ प्रॉब्लेम. सो ॲट दॅट टाइम अगेन वी विल सी इन द detail. Okay, now so let us start the numericals on the support reaction. So this is the first problem. Okay, it will check out here. So here is the given one beam. Okay, and so what is the question? So we have to find out the support reactions for the beam as shown in figure. Okay, and so whatever this beam is there, so it is supported at hinge support at point A, and it is the roller support at the point B. म्हणजे ह्या बीमला काय केलेलं आहे तर रोलर हिंज सपोर्ट दिलेला आहे पॉईंट एला, आणि पॉईंट बीला काय केलेलं आहे तर रोलर सपोर्ट दिलेला आहे. ओके, सो ॲज आय हॅव टोल्ड दॅट, so we must know, so for that particular support, so how many reactions will be there, so that we must know. बरोबर आहे का, आपल्याला माहित पाहिजे. मग हिंज सपोर्ट असेल तर हिंज सपोर्टला त्या ठिकाणी किती रिॲक्शन्स तयार होतात हे आपल्याला माहित पाहिजे. किती रिॲक्शन्स तयार होतात त्या ठिकाणी, सो हाऊ मेनी रिॲक्शन्स विल बी देअर? Two. Two reactions will. One. Okay, Two. that means here, so in case of the uh, uh, this hinge support, so you have to show the two reactions. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला दोन रिॲक्शन दाखवायचे. म्हणजे आपण सेपरेट ड्रॉ करणार आहे स्केच. सो दिस विल बी आर ए वाय, सो इट इज द वर्टिकल, and in the same way you have to show the horizontal. And listen here, so one thing you remember, okay, in our exam, okay, most of the numericals will be of the hinge support type and the roller support type. मोस्टली किंवा तुम्ही एक 90% जास्त म्हणू शकता की आपले जे जे न्यूमेरिकल्स असतात ना, तर त्यामध्ये मॅक्झिमम जे काही आपले न्यूमेरिकल्स आहेत किंवा जे बीम असतात, तर त्यामध्ये हिंज सपोर्ट किंवा रोलर सपोर्टच यूज केलेला असतो. सो रिमेंबर, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय तुमचा हिंज सपोर्ट आहे, तर त्या ठिकाणी आपण ह्या दोन रिॲक्शन दाखवले, आर एक्स आणि आर ए वाय. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द so which support is there? Roller support. And if roller support is there, then so there will be the one reactions. Okay, one reaction will be there, and that will be again perpendicular to the plane of roller. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक रिॲक्शन दाखवावं लागेल. ओके, सो दिस विल बी द आर पी. तुम्ही काय करू शकता बघा, ह्या ठिकाणी एक सेपरेट स्केच ह्याप्रमाणे ड्रॉ करू शकता.
Okay, so you can show the reactions. You can say that free body also. So this will be the RAY, then uh, this will be the RAX, and this will be RB. ठीक आहे, आता डिस्टन्स वगैरे दिलेलं आहे. नाव हिअर सो वी कॅन स्टार्ट अवर सोल्युशन. तुम्ही सोल्युशन कसं स्टार्ट करू शकता बघा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन मेन्शन सो व्हॉट टू फाइंड आउट. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे या ठिकाणी. ओके, सो व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट हिअर. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे तर सपोर्ट रिॲक्शन्स फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, ह्या बीमचे जे काही सपोर्ट रिॲक्शन्स असतील तर ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. म्हणजे तुम्हाला ह्या ठिकाणी हे जे काही सपोर्ट रिॲक्शन्स असतील हे RAX असेल, हे RAY, सेकंड राइट लाईक RB. okay, then RAY, RB, we have to find out. Okay, then you can start the solution. मग त्यासाठी आपल्याला काय गरजेचं आहे बघा. आपल्याला त्या ठिकाणी आपण बघितलं लास्ट लेक्चरला बघा, आपल्याला जे काही दिलेलं युडेल असतं तर त्याला आपल्याला इक्वलंट पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. मग ह्या ठिकाणी तुम्हाला खाली काय मेन्शन करावं लागेल बघा. सो यू नीड टू कन्वर्ट, so you need to convert the UDL into the equivalent point load. So here you can mention so equivalent point load of UDL. किती आहे UDL? 20 kilonewton per meter. So for this we are knowing the formula. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो काही दिलेला UDL आहे का ह्याचा इक्विव्हॅलेंट पॉईंट लोड आपल्याला इक्विव्हॅलेंट पॉईंट लोड मध्ये त्याला कन्वर्ट करायचं आहे. सो फॉर दॅट व्हॉट वी आर डुईंग, so we are multiplying the given UDL Into by the span of that UDL. span of UDL. UDL. UDL ची मॅग्निट्यूड किती आहे या ठिकाणी 20. आणि 20 स्पॅन कुठला into स्पॅन, 3. ज्या स्पॅन वरती 3. ओके, हा स्पॅन किती आहे तर जेवढ्या स्पॅन वरती तो UDL ऍक्ट होतोय तो 3 मीटर आहे. सो हियर सो इट विल बी 60. so it will be 60 kilonewton. 60. Okay, and so where it will act, कुठे ऍक्ट होणार आहे, act at the center of the span of beam. center of span of UDL. टोटल बीमचा स्पॅन नाही, कुणाचा स्पॅन, तर ह्या ठिकाणी हा UDL जेवढ्या स्पॅन वरती ऍक्ट होते तर त्याच्या सेंटरला, म्हणजे कुठे येणार तर ह्याचा सेंटर म्हणजे ह्या ठिकाणी, म्हणजे 1.5. A कडून 1.5 मीटर किंवा ह्या ठिकाणी C कडून 1.5 मीटर. सो हिअर सो यू कॅन शो दिस लाईट. म्हणजे हा तुमचा काय तर हा पॉईंट लोड. मग तो तुम्ही काय करू शकता, खाली इथं सेपरेट स्केचमध्ये दाखवू शकता. सो इट इज हाऊ मच 60 किलोमीटर. 60 kilonewton. 1.5. And this distance 1.5. it is the 1.5 meter and this is also 1.5 meter. ठीक आहे. मग हे टोटल 6 मीटर आहे, म्हणजे हे राहिलेलं पण किती येणार आहे तुमचं, किती असेल हे टोटल इज 6. सो इट विल बी 3 meter. 3. Okay, so like this so we have converted the equivalent point load of the given UDL and so we have shown it. आणि त्यानुसार काय केलं तर आपण ह्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. ओके, आता बघा, आता ह्या ठिकाणी बीम ही इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. मग ह्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता, सो हिअर सो यू कॅन यूज द कंडिशन्स ऑफ द इक्विलिब्रियम. सो यू कॅन मेन्शन हिअर as this whatever this given beam is in equilibrium, so you can use, so you can mention so by using conditions of equilibrium, okay, for
नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमच्या कंडिशन्स काय असतात बघा आपल्याला माहिती आहे. नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम त्यामध्ये काय येतं? FX झिरो summation FY is equal to 0. 0 Moment of point equal मोमेंट. to t is equal to 0. is equal to 0. ठीक आहे. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा मोमेंट घ्यावं लागतं, कारण जर का आपण या ठिकाणी बघितलं तर समेशन FX FY घेतलं तर डायरेक्टली आपल्याला हे अननोन्स मिळणार नाहीत. सो यू नीड टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट. ओके, then you will get the one of the unknown. So you can mention here again. So by taking moment, at the point. आता ह्या ठिकाणी बघा, तुम्ही पॉईंट ए ला मोमेंट घ्या किंवा पॉईंट बी ला घ्या, ऍक्च्युली फरक पडत नसतं, बरोबर. पण थोडं मोमेंट घेताना थोडंसं आपल्याला या ठिकाणी लॉजिक किंवा थोडं जरा विचार करावा लागतं की अशा पॉईंटला मोमेंट घ्यायचे की जेणेकरून आपले काय होतील तर आपल्याला जे मॅक्झिमम अननोन्स ज्या ठिकाणी आहेत अशा पॉईंटला घ्यायचं. बघा आता जर का तुम्ही बी पॉईंटला जर का तुम्ही मोमेंट घेतलं तर ह्या ठिकाणी एकच अननोन 0 होते, बरोबर, आणि आपल्याला करायचे 2 अननोन राहतात. पण जर का तुम्ही पॉईंट ए ला मोमेंट घेतलं तर काय होईल बघा. पॉईंट ए ला जर का मोमेंट घेतलं इथं, म्हणजे आपला हा इथं आहे बघा हा पॉईंट ए ला मोमेंट घेतला तर RX पण 0 होईल आणि RAY पण 0 होईल आणि अननोन काय राहणार तर फक्त एकच राहणार. कुठला अननोन राहणार तर RB. So which point will be better for taking moment then? B. Which one? A. B. What happened? मी काय सांगितलं की असा पॉईंट निवडायचा की जेणेकरून आपले मॅक्झिमम अननोन्स हे 0 होतील, बरोबर आहे. A point. ऍक्च्युली कुठल्याही पॉईंटला जर का घेतलं तर ऍक्च्युली फरक पडत नसतं, फक्त काय होतं तर आपली प्रोसेस काय होती तर लेंदी होते थोडी. ओके, सो इट विल बेटर, सो इट विल टेक द मोमेंट ऍट पॉईंट ए. ओके, सो टेक द मोमेंट. आता आपण या ठिकाणी इक्विलिब्रियम कंडिशन्स यूज करतोय म्हणजे हे 0 येणार. ओके, सो लेट अस टेक, जर का ए पॉईंटला मोमेंट घेतलं तर RAX चं मोमेंट काय होईल, RAX इंटू 0. त्यानंतर RAY चं मोमेंट 0. RAY चं पण काय येणार तर 0 येणार, कारण त्याचं लाईन ऑफ ऍक्शन ए पॉईंट मधूनच पास होते, म्हणजे त्यांचं डेफिनेटली मोमेंट काय असेल तर 0 असेल. नेक्स्ट, नाउ टेक द मोमेंट ऑफ द 60 किलोन्यूटन. 60 किलोन्यूटनचं मोमेंट ए बरोबर. Plus 16 to 1.5. First of all, you need to check out the moment. So whether whatever that load is there, so is it going to produce clockwise moment or the anti-clockwise moment? So that Clockwise. clockwise moment. So it will be plus here. Okay, its magnitude Into 1.5 multiplied by the perpendicular. Into 1.5. Perpendicular distance कुठला आहे? 1.5. 1.5. Okay. RB into 6. आता Minus आता एकच राहिलेलं RB आहे. आता RB कसं मोमेंट प्रोड्यूस करते? अँटी क्लॉकवाइज. Anti-clockwise. मायनस RB इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. किती आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बघा टोटल? It is how much? 6. Is equal to 0. And just do the calculation now. मग RB आपल्याला मिळेल या ठिकाणी 6 RB is equal to हे जर काही ठिकाणी काय केलं मी, सो वी हॅव टेकन RB is equal to 15 होतं. 90 येत आहे. 90. 19 सर. RB सांगताय का तुम्ही? हा 15 sir, RB 15 sir. 15. 15. हा. Yes sir. So we got the RB. ठीक आहे, आता आपल्याला ह्या ठिकाणी रिॲक्शन मिळालेले. ठीक आहे, आता बघा पुढं तुम्ही या ठिकाणी काय करू शकता, राहिलेलं कंडिशन यूज करू शकता. सो हिअर यूज द अनदर कंडिशन. सो यू कॅन टेक द समेशन FX इक्वल टू 0. समेशन FX घ्या. आता समेशन FX जर का घेतलं तर आता ऍक्च्युली आपल्याला कधी कधी बघितलं का पण लक्षात येतं आपल्याला न्यूमेरिकल कडे. आता ह्यामध्ये मला सांगा हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन्स किती आहेत? एकच आहे. एकच आहे, म्हणजे RX काय येणार तर
0. 0. Rax is equal to 0. So you got the Rx. Okay. Then you can take the summation Fy. आता summation Fy घ्या. Summation Fy is equal to 0 असणार. You can start it from RA. RA ची रिएक्शन कसं आहे अपोज डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे म्हणजे काय ना प्लस Plus RXY. A Then 60 किलोन्यूटन कसं ऍक्ट होत आहे Minus डाउनवर्ड डायरेक्शन मायनस 60. 60 RB कसं ऍक्ट होत आहे Upward. अपवर्ड डायरेक्शन plus 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 15 RB. is equal to 0. So here, so you will get the RAY. किती येते 45. 45. 45 kilonewton. So here, so we got the RAY. आता ह्या ठिकाणी आता काय केलं जातं बघा, आता बऱ्याच ठिकाणी हे RAX आणि RAY यांचा रिझल्टंट फोर्स फाइंड आउट केला जातो. म्हणजे आपल्याला जी काही RA रिएक्शन असते, ओके, काय म्हणू शकता तुम्ही ह्यांचा रिझल्टंट. आता ह्या ठिकाणी RX 0 आले का, RX 0 आले कारण ह्याच्यावरती कुठला इन्क्लाइंड लोड नाही आहे किंवा ह्याची रिॲक्शन इन्क्लाइंड नाही आहे. त्यासाठी काय होतं तर ह्या ठिकाणी आपल्याला मिळणारा RX कसा आहे तर 0 आहे. ओके, अदरवाइज सो बाय युझिंग द फॉर्म्युला RA is equal to square root of summation RAX square plus RAY square. So by using this formula you will get the RA यांचा रिझल्टंट म्हणजे तो आपण इथे दाखवू शकता. गेटिंग इट. आता ह्या ठिकाणी RX कसं आहे आपलं 0 आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी हा तुमचा RA पण किती येणार आहे तर सो हाऊ मच RA विल बी देअर 45 45 Square. येणार आहे. 45. बरोबर आहे का? Oh. Any doubt in this problem? At the end you can write down the answers. शेवटी answers लिहू शकता तुम्ही. ह्यामध्ये आपण सिंपल न्यूमेरिकल बघितलं. हा 3 मार्कासाठी वगैरे आपल्याला हा विचारतो. आन्सर चेक करा बरं एकदा. व्हॉट आर द आन्सर्स यू आर गेटिंग? ओके, इट्स करेक्ट. कुणाला डाऊट आहे का ह्यामध्ये? नसेल तर आपण पुढला प्रॉब्लेम लगेच घेऊया. पुढे जर आपण आता डिफिकल्ट लेवलचा प्रॉब्लेम घेऊया. Okay, any doubt? No, sir. Okay. Then we will move to the next one. प्रॉब्लेम लिहायचा का? हॅलो, हां बोला. प्रॉब्लेम लिहायचा का म्हटलं पाठीमाग? लवकर विचारला प्रश्न. नाही स्क्रीनशॉट मारून घेतलं चालतं का नाही? जसं फक्त नोटबुक कंप्लीट पाहिजे, तुम्ही कसंही करा. ठीक. ओके. So write down the next one question. Find the support reactions. Find the support reactions for the beam as shown in figure. You can draw the sketch along with me.
ओके सी हिअर नाउ. बघा आता ह्या ठिकाणी जे काही बिंदू दिलेलं आहे तर एका ठिकाणी हिंज सपोर्ट आहे, दुसऱ्या ठिकाणी काय तर रोलर सपोर्ट आहे. हिंज सपोर्ट आहे, 2 रिॲक्शन असतील. त्यानंतर रोलर सपोर्ट आहे, 1 रिॲक्शन असतील. मग ज्या ठिकाणी तुमचा हिंज सपोर्ट आहे तर त्या ठिकाणी तुम्ही 2 रिॲक्शन्स ह्या दाखवू शकता. So here, so you will get the reaction. So RAX. So here, so you will get the RAY, and at the roller support, so you will get the one reaction. So that will be RB. Okay. Then so I think this is the given load. So it is the 40 kilonewton. Okay. And one more inclined load is given. So its magnitude is the 5 kilonewton, which is inclined at 45 degree. Okay, and then one more UDL is given. Okay, so as per your our procedure, so first of all we need to convert that UDL into the point load. आपल्याला काय करावं लागेल तर ह्या UDL ला point load मध्ये convert करावं लागेल. So for that, so we are knowing the formula. So what you have to do, you have to multiply the magnitude of the given UDL so by the span of that particular UDL. कोणाचा स्पॅन तर त्या UDL चा स्पॅन, हे खूप महत्त्वाचं आहे. ओके, मग UDL ची मॅग्निट्यूड किती आपली 10 आहे, त्याचा स्पॅन किती आहे 3 मीटर. 3 मीटर. सो इट विल बी 30 किलोमीटर. अँड व्हेअर इट विल ऍक्ट, कुठे ऍक्ट होणार, ऍक्ट ऍट दी ओके सेंटर ऑफ स्पॅन. ओके, स्पॅन ऑफ UDL, त्या स्पॅनच्या UDLच्या सेंटरला ऍक्ट होणार. म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्याचा स्पॅन कुठला आहे 3 मीटर डी आहे, म्हणजे ह्या डी च्या सेंटरला ऍक्ट होणार. म्हणजे डी पासून 1.5 मीटर किंवा ई पासून 1.5 मीटर. 1.5 मीटर. सो हिअर यू कॅन शो इट. जस ह्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता, हे दाखवू शकता. इट इज द 30 किलोमीटर and whatever this distance is the 1.5. 1.5. हे आपल्याला माहित आहे, हे 2 मीटर आहे, हे 2 मीटर आहे. त्यानंतर आता मग हे पण किती राहणार राहिलेलं, 1.5. माहित असणार. मग ह्यामधलं हे दिलेलं आहे ऑलरेडी त्यांनी, हे किती आहे, सो इट इज द 1.5. आणि हे राहिलेलं पण हे किती आहे तर सो इट इज अगेन 1.5. 1.5. गेटिंग स्केच. Yeah. हा हे स्ट्रक्चर प्रॉब्लेम सर, हे जे काय आपण आता फ्री बॉडी वगैरे हे जे काय ड्रॉ केली, हे व्यवस्थित आलं का आपला प्रॉब्लेम कुठेही चुकत नाही. म्हणजे पुढे आपण काय करतो तर खूप सिम्पल कॅल्क्युलेशन्स करतोय आणि मोमेंटही घेतो. मोमेंट घेताना पण काय असं वेगवेगळ्या टाईपचे जे काय फोर्सेस रिॲक्शन्स नसतात ते इझी असतात, तुम्ही इझिली मोमेंटही घेऊ शकताय. ओके, आणि त्यानंतर समेशन एफेक्ट्स हे पण तर खूपच सोपं आपल्याला माहिती आहे. बघा इथपर्यंत कुणाला डाऊट येतो का, काय कसं कन्वर्ट केलं किंवा काय घेतलं. ओके, No. देन विल मूव फर्दर. हां काय असेल, आता आपण ह्याचा लोड पॉईंट लोड इक्विव्हॅलेंट मध्ये कन्वर्ट केलाय. त्यानंतर सो यू हॅव टू मेन्शन सो बाय युझिंग कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम. So summation fx equal to 0, summation fy is equal to 0, and summation of moment is equal to 0. So we'll take with respect to point A. So you can mention पहिली स्टेप काय असते आपली, कायम लक्षात ठेवा आपल्याला ह्या ठिकाणी बीम रिॲक्शनच्या प्रॉब्लेम मध्ये पहिली स्टेप आपली मोमेंटच असेल. आपल्याला अगोदर मोमेंटच घ्यावं लागेल. मोमेंट घेतल्याशिवाय आपल्याला अननोन मिळत नाही. ओके, बाय टेकिंग मोमेंट. Okay, by taking moment with respect to point A. मग हे ब्रॅकेट मध्ये वाटल्यास आपले साइन कन्व्हेन्शन्स यूज करू शकता, तुम्ही मेन्शन करू शकता फॉर क्लॉकवाइज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाइज निगेटिव्ह. अँड देन यू कॅन टेक द मोमेंट. सो टेक द मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A इज इक्वल टू 0. स्टार्ट करा. RX RAY. आता मग सांगितल्याप्रमाणे आपण ए पॉईंटला काय घेतोय, कारण या ठिकाणी जास्त अननोन आहे, तर त्यासाठी आपण हे घेतोय की जेणेकरून तुमचे अननोन्स काय होतील तर 0 होतील. म्हणजे या ठिकाणी RAX काय येणार तर RAX इंटू 0 प्लस RAY इंटू 0. ज्यावेळेस जसं जसं ह्यामध्ये परफेक्ट होतात तर आपण ह्या जे काय लिहितोय RX इंटू 0, RAY इंटू 0, इज इट मीन एनिथिंग.
नो नो, सो डायरेक्टली यू कॅन स्किप इट, नो इश्यू. म्हणजे तुम्ही डायरेक्टली स्किप करून पुढे गेला तरी चालू शकतो. नाव नेक्स्ट, टेक द मोमेंट ऑफ दिस 40 किलोन्यूटन लोड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. ह्या 40 किलोन्यूटन मोमेंट ए बरोबर घ्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट यू नीड टू चेक आउट, सो इज इट गोइंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज मोमेंट. आता ह्या लोडमुळे मोमेंट कसं प्रोड्यूस होणार आहे पॉइंट ए बरोबर Clockwise. क्लॉकवाइज. Clockwise. Clockwise. Will be Plus 40 plus 40 into perpendicular distance into into 2. 40 into Next 80 हे किती आहे? 30 आहे ना. ओके 30 किलोन्यूटन हा जो काय पॉइंट लोड आहे ह्याचं मोमेंट पॉइंट आहे बरोबर. 10 आहे ना, 10 किलो न्यूटन आहे ना. मग त्याला आपण कन्वर्ट केलं तो युडेल आहे 10. हा 30. 30 पॉइंट लोड किती आला आपला 30 आलेला आहे. 30 सो प्लस 30 इंटू किती डिस्टन्स बघा 5.5 2 अधिक 2 4 5.5 5.5. 5.5 ओके. नाव नेक्स्ट, 5 आता नेक्स्ट काय बघा 5 किलोमीटर. आता कुठला आहे हा 5 किलोन्यूटन. हा 5 किलोन्यूटन जो आहे हा आपल्याला काय करावं लागेल अगोदर, काय करावं लागेल, काय करायची गरज आहे इथं Resolve. Resolve करावं लागेल आपल्याला. Resolve. fx and fy. fx 0 ला fy. त्याचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट बघा, त्याचं डायरेक्शन चेक करायचं काय पुश टाईप आहे का पुल टाईप आहे त्याच्यावर हा डिपेंड आहे तुमची त्याची कंपोनंट. मग आता पुश टाईप आहे कंपोनंट पण पुश टाईप. ह्याचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय येणार, सो इट विल बी फाय cos 45 and whatever it is another component 5 sin 45. sin 45. Okay, now you need to take the moment of this both the component. आपल्याला दोन्ही कंपोनंटचं मोमेंट घ्यायचं आहे ठिकाणी. मग पहिल्यांदा आपण कुठल्या कंपोनंटचं घेऊया, हॉरिझॉन्टल कंपोनंटचं मोमेंट घेऊया. फाय cos 45 चं मोमेंट पॉइंट ए बरोबर मायनस त्या कंपोनंटचं म्हणतोय मी 5 cos 45 चं मोमेंट ए बरोबर काय ते विसरला बघा. Zero. येणार ना, का झिरो येणार, बिकॉज इट्स लाईन ऑफ ऍक्शन. ह्या कंपोनंटचा लाईन ऑफ ऍक्शन बघा कुठून पास होतोय, Point A मधून pass पास होतोय. Okay, 0. that's why perpendicular distance will be 0 and ultimately the moment of this component, so it will be 0. 0. So here, so you can write down its moment. आणि ह्या ठिकाणी फाय. आता ह्या टर्म ज्यावेळेस तुम्ही परफेक्ट व्हाल मी सांगितलं हे डायरेक्टली नाही लिहिलं ह्यामध्ये वेळ वाचू शकताय, स्किप केलं तरी चालतं कारण ते ऑलरेडी 0 होतात. आता ह्या कंपोनंट्स मोमेंट घ्या 5 sin 45. So first of all check out its moment clockwise or anti-clockwise. Clockwise. Plus magnitude काय 5 sin 45. 5 sin 45. 5 sin into perpendicular distance. 8.5. त्या perpendicular 8.5. 2 अधिक 2 4 8.5. 8.5. 6 8.5. Okay, now next it's over now. Now what is remaining, RB. So check out its moment with respect to point A, clockwise or anti-clockwise. Minus. Minus RB into perpendicular distance. 9 9 येते. 9.5. इथे तुमचं किती आलं होतं 8.5 आलं होतं. 8.5. मग त्यामध्ये दीड ऍड 10 करा येते. 10 sir 10. equal to 0. Now if you check out, so what is the unknown only, RB. So calculate this. RB किती येते बघा. $30.56. 30.56. 56. Check out everyone. Is it getting? थोडं चेक करता का बघा.
आन्सर सगळ्यांचं 27.50 येते. 27.5 येते बघा बरं. हा 50. Everyone, it is the 27.5. Whatever I am having Yes, that sir. answer. 27.5 kilonewton. Okay, it's over now. Now you can use the another condition. Okay, so तर we तिथं will- 5 cos 45 कुठं इथं का हे टर्म 0 होती आपली. नाही sir, बरोबर. What happened? Is there any doubt? नो सर नो 0 ठीक है. Now so take the Summation effects. so it will better summation fx. Summation fx equal to 0. Now start from the rx. आता ह्या ठिकाणी आहे जो horizontal component. So plus rax. Okay. Then कुठला आहे आता ह्या ठिकाणी 5 किलोन्यूटनचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट कुठला आहे 5 cos 45 बघा. आता हे तर सांगायची गरज नाही ना, परत ते रिपीट करायची गरज आहे का? Minus म्हणजे minus 5 cos आहे मग त्याचा एफएक्स कंपाऊंड 0 असेल, 40 किलोन्यूटन व्हर्टिकल फोर्स लोड आहे त्याचा हॉरिझॉन्टल कंपाऊंड 0 असेल, 30चा हॉरिझॉन्टल कंपाऊंड 0 असेल, 5 sin 45 ते 0 असेल. हे सांगायची गरज नाही, आता हे समजतं सगळ्यांना. ओके. Yes, Yes, sir. sir. हा आता डायरेक्टली आता काय करायचं आपल्याला हॉरिझॉन्टल कंपाऊंड कुठला आहे बघायचा, कुठला आहे Minus 5 5 cos cos 45. 45. मग ती डायरेक्शन कशी आहे लेफ्टवर्ड, म्हणजे काय येणार आहे लेफ्ट मायनस Minus. Minus cos 45. 45. ओके झालं, एवढंच आहे. इज इक्वल टू 0. 3.5. किती आलं बघ 3.5. 3.5 3.5 kilonewton. Okay, got it. Now take the fy. F1. हा आता fy घ्या. इथून स्टार्ट करा आता. ray काय प्लस ray काय ते -40 नंतर Minus 30. -30 -30. नंतर Minus 5 sin 45. -5 sin 45. साइन 45 नेक्स्ट काय प्लस Plus RB. rb इज इक्वल टू 0. मला वाटतं या ठिकाणी आरबी 3.5 सर सर एक मिनिट काय RB सर 3. 27. हा 27.5. 27.6 27.5 is equal to 0. Here is the only unknown ray, so that you will get here. So by doing the calculations, so you just tell me the answer. 46.03. 46.03 kilonewton. So you can make the boxes to the answers. Okay, and then at the end, so you can calculate ra here. ra calculate करू शकता तुम्ही. ra म्हणजे तुमचा हा असणार आहे का. So this will be r. Okay, so here rax ray square. So put the values and tell me the answer. Answer किती येते बघा. ऍक्च्युली या रिॲक्शन पर्यंत मार्क मिळतात तुम्हाला. सो नो डाऊट पर्टिक्युलरली जर काय एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये विचारलं असेल डायरेक्शन वगैरे याची तर आपल्या इथपर्यंत जावं लागतं. हा अरे बघा किती येते 46.16. 46.16. हा 46.16. 46.16 We got it. At the end in the answers you can write down. If
शेवटी आन्सर्स मध्ये काय करू शकता हे मेन्शन करू शकता. एनी डाऊट हिअर? कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता. Hello, so just check out. So roll number 9, 12. Yes, sir. हाँ 12 आहे. 14, 1 4. Yes, sir. 16, not there. 23, 23, 28, 34, 34, 39, 57, 60, 47, 65. 47. Yes, sir. 47 present. 47 आहेत. Okay. 65, Yes, sir. 66, 66, 67, Present, sir. 68, Present, sir. आहेत. Okay. एकदा प्रत्येकदा मी कॉल करतो बघा. रोल नंबर 9, 16, 23, 28, 34, 39. Hello. हॅलो. Hello, sir. हां बोला की. हॅलो हाडे पण 23 present. 23 present. आत्ता काय जॉईन झाले का? ओके ठीक आहे. 34, 28, 34, 39, 57, 60, 66, 68 पण आहेत प्रेझेंट.
Okay, so thank you. So we'll continue to the next lecture. सर ते होमवर्कला प्रॉब्लेम दिलता ना तुम्ही हा ते सोल्युशन टाकायचं राहिलं ना. सोल्युशन हा पाठवतो हा म्हणले हो हो नक्की नक्की पाठवतो. हा ओके आय विल सेंड. आणि प्रॉब्लेम्स पण पाठवतो म्हणले हो 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 पाठवतो पाठवतो. टुडे आय विल सेंड इट डेफिनेटली. हा ओके थँक्यू.